ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریاست کا مشہور و مقبول یوٹیوب چینل بزم آئینہ وکیل صاحب پوسٹ۔ سید قدرت اللہ قادری وکیل صاحب ایک بار پھر کرنول کی اہم خبر کے ساتھ آپ کے روبرو حاضر ہے۔ آج کی اہم خبر یہ ہے کہ آج بزم اردو کرنول کی جانب سے شہر کرنول کے خوبصورت مسجد سے منسلک آئیڈیل انگلش میڈیم ہائی اسکول میں تقریب رسم اجرا کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس تقریب رسم اجرا میں شاعر سید خادم رسول عینی کا مجموعہ کلام اجالوں کا شجر اور شاعر عظمت علی عظمت کا کلام مجموعہ کلام پیکر خیال کی رسم اجرا عمل میں لائی گئی۔ جلسے کی صدارت ڈاکٹر عبدالحق اردو یونیورسٹی کرنول صدر شعبہ اردو جناب سید سلطان معین الدین صاحب نے انجام دی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے عظمت علی کڑپوی اور سید خادم رسول عینی نے شرکت کی۔ پروگرام کی نظامت عبدالوہاب صفدر نے انجام دی۔ جلسے کی ابتدا قرأت کلام پاک سے ہوئی، جسے ابراہیم قادری نے سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر جلسہ اور مہمان خصوصی کی گل پوشی اور شال پوشی کی گئی۔ سلطان معین الدین صاحب کے ہاتھوں اجالوں کا شجر اور پیکر خیال کی رسم اجرا عمل میں لائی گئی۔ امت الرحیم صاحبہ لیکچرر اردو یونیورسٹی اور زیبہ فاطمہ لیکچرر اسلامیہ عربک ڈگری کالج اور ریسرچ اسکالر سیدہ عابدہ ایم.اے. سال اول سال دوم نے بھی عظمت علی کڑپوی اور عینی صاحب کی حیات اور شاعری پر مقالہ پیش کیا۔ اس موقع پر ذاکر حسینی صاحب نے پروگرام کے اختتام پر شکریہ ادا کیا۔ پروگرام میں اردو زبان کے چاہنے والوں کی بڑی تعداد دیکھی گئی۔ آپ دیکھیے یہ خصوصی رپورٹ۔ سید قدرت اللہ قادری وکیل صاحب کو دیجیے اجازت۔ اس موقع پر ہم سید عطا کوثر کا اور آئیڈیل اسکول مینجمنٹ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے بزم اردو کے اس پروگرام کو ایک بار پھر کامیابی کی طرف رواں دواں کر کے اردو کا نام روشن کرنے اور اردو زبان کو برقرار رکھنے کا ایک موقع اور حاصل کیا ہے۔ آپ دیکھیے یہ خصوصی رپورٹ۔ سید قدرت اللہ قادری وکیل صاحب کو دیجیے اجازت۔ کرتے ہیں وہ انگ انگ میں تھا میرے خوشبوؤں کی طرح، وہ انگ انگ میں تھا میرے خوشبوؤں کی طرح، کیا کرتا اس کی کاغذی تصویر لے کے میں۔ کا عنوان ہے پیکر خیال کا تنقیدی تجزیہ۔ پیکر خیال محمد عظمت علی عظمت کڑپوی کا شعری مجموعہ ہے۔ آپ کی پیدائش 20 جولائی 1948 آزادی کے ایک سال بعد کڑپا میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کڑپا کے میونسپل مسلم ہائی اسکول سے کی۔ اس کے بعد گورنمنٹ آرٹس کالج کڑپا سے PUC پری یونیورسٹی کورس، جسے آج کے زمانے میں انٹرمیڈیٹ کہا جاتا ہے، اس کے فوری بعد فوڈ کارپوریشن آف انڈیا میں ملازمت کی گئی۔ ملازمت کے دوران آپ کا تبادلہ کئی شہروں میں ہوا۔ الہ آباد میں جب آپ تھے تو وہاں سے BCom ہندی ساہتیہ رتنا ہندی یونیورسٹی پریاگ الہ آباد سے حاصل کی۔ اکتوبر 2004 میں آپ ملازمت سے سبکدوش ہوئے اور بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں 2008 میں کرنول میں سکونت اختیار کی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی تقریباً 10 سال اسسٹنٹ کے عہدے پر کرنول میں بھی کام کیا۔ ذوق شاعری آپ کو وراثت میں ملی تھی۔ آپ کے والد مرحوم ڈاکٹر عبدالسلام کڑپوی جو اپنے دور کے ادبی و مذہبی شاعر تھے، انہی کی وجہ
के अंदर शायरी का ज़ौक़ जन्म लेने लगा। ये उर्दू शायरी के आबरू कहलाई, तो कभी नीम बख्शी सिंह कहलाई, कभी उर्दू शायरी के आबरू कहलाई, तो कभी नीम बख्शी सिंह कहलाई, कभी ये शायरी की चहेती सिंह कहलाई, और तो कभी गंगा जमनी की तहसील कहलाई, कभी गंगा जमनी की तहसील कहलाई। जैसे जेबा फातिमा, अमतु रहीम और इरफाना बेगम, जिन ख़वातीन ने और जिन हजरात ने तासुरात पेश किए थे, उन सारे मकालों को हमने उजालों के हदर में शामिल किया। इंशाअल्लाह आप सबसे तब नज़र करेंगे। बाग़बान देख के हैरान हुआ गुलशन में, बाग़बान देख के हैरान हुआ गुलशन में, क्यों के हर शाख पे फूलों चटक डाली, क्यों के हर शाख पे फूलों की चटक जाग उठी। वो मुझे छोड़ के जिस दिन से गया है तन्हा, वो मुझे छोड़ के जिस दिन से गया है तन्हा, दिल में मेरे वो जुदाई कसक ये हकीकतों की है दास्तां, कोई ख्वाब है न ख्याल है, ये करम है तेरी निगाह का, मेरे हिजर में भी विसाल है। और यहाँ से शेर पेश कर रहा हूँ कि सरे बज़्म मुझ पे नकी नजर, मैं तड़पता रह गया था सहर, सरे बज़्म मुझ पे नकी नजर, मैं तड़पता रह गया था सहर, जो गिला किया तो यही कहा तेरी चुप का मुझको ख्याल है, जो गिला किया तो यही कहा तेरी चुप का मुझको ख्याल है। और शेर देखिए कि क्या अजब उसूल है इश्क का, जो मुहिब को दार पे ले गया, क्या अजब उसूल है इश्क का, जो मुहिब को दार पे ले गया, ये हमेशगी का उरूज है जिसे हश्र तक ना ज़वाल है। क्या अजब उसूल है इश्क का, जो मुहिब को दार पे ले गया, ये हमेशगी का उरूज है जिसे हश्र तक ना ज़वाल है। ये हमेशगी का उरूज है जिसे हश्र तक ना ज़वाल है। और गजलिया अंदाज में शेर देखिए कि तेरा नाम सुन के मिले सुकून, तेरी एक झलक पे मैं मर मिटूं, तेरा नाम सुन के मिले सुकून, तेरी एक झलक पे मैं मर मिटूं, तेरे सर की खा के कसम कहूं, तू अकेला तेरी मिसाल है। तेरा नाम सुन के मिले सुकून, तेरी एक झलक पे मैं मर मिटूं, तेरे सर की खा के कसम कहूं, क्या बात, तू अकेला तेरी मिसाल है। और शेर देखिए कि तारीफ इसमें खींचा है मैंने कि मुझे तूर वाले ने दी सदा, तूर वाला नया शिकार है इश्क का, मुझे तूर वाले ने दी सदा, तू नया शिकार है इश्क का, मेरे होश सारे उड़ा दिए, यही हुस्न वालों की चाल है। मुझे तूर वाले ने दी सदा, तू नया शिकार है इश्क का, मुझे तूर वाले ने दी सदा, तू नया शिकार है इश्क का, मेरे होश सारे उड़ा दिए, यही हुस्न वालों की चाल है। मेरे होश सारे उड़ा दिए, यही हुस्न वालों की चाल है। कोई राज हो तो खुले जरा, कभी मिलने आइए बरमला, कोई राज हो तो खुले जरा, कभी मिलने आइए बरमला, कि जमाने भर को पता चले तुम्हें कितना मेरा ख्याल है। कोई राज कभी मिलने आई है बरमला, कि जमाने भर को पता चले तुम्हें कितना मेरा ख्याल है। और मक्ता नहीं हुआ है, बल्कि इसके बदले मैंने एक शेर में अपनी पूरी शायरी का हवाला पेश कर दिया है कि किसी बहर से नहीं वास्ता, किसी काफिये का नहीं पता, किसी बहर से नहीं वास्ता, किसी खाफिये का नहीं पता, ये तमाम खेल है इश्क का, न कि शायरी का कमाल। खेल है
शायरी का कमाल है, ये पहली सदों की है दास्तां, कोई ख्वाब है ना ख्याल है, ये करम है तेरी निगाह का, मेरे हिज्र में भी विसाल। बहुत अच्छे। आइए मैं सच्ची हर एक बात मेरे मुस्तफा की है, सच्ची हर एक बात मेरे मुस्तफा की है। तकलीफ करके खुद उन्हें तकता रहा खुदा, तकलीफ करके खुद उन्हें तकता रहा खुदा। सूरत हसीन कितनी मेरे मुस्तफा की है, सूरत हसीन कितनी मेरे मुस्तफा की है। दोज़ख को और क़ल्ब मुनाफिक को छोड़कर, दोज़ख को और क़ल्ब मुनाफिक को छोड़कर, ये सारी कायनात मेरे मुस्तफा की है, ये सारी कायनात मेरे मुस्तफा की है। शेर हुआ है वो पाक है उसकी इशाअत करता है। अब ये अदब वालों की क्या बोलेंगे कम वक्ती होगी अगर उनके लिए ये भी ना किया जाए कि उनकी हिम्मत अफजाई की जाए, उनका हौसला बढ़ाया जाए। इसी नुक्ते नज़र से बज़्म उर्दू अब तक तमाम कुतुब की रस्म इजरा का काम अंजाम दे रहा है। अक्सर व बेशतर मेरे अहबाब जो तालीम से भी वाबस्ता हैं, अक्सर मेरे दोस्तों ने कहा है कि आप ये जो हर महीना वावा करते हैं, इससे क्या उर्दू की तरक्की होती है? वावा से उर्दू की तरक्की नहीं होती, ऐसा तकरीबन लोगों का मानना है। वावा सिर्फ वावा नहीं है, ये अदब है। अदब जिंदगी सिखाता है। आज हम लोग जो भी चार अल्फाज बोल रहे हैं वो अदब ही की देन है। अदब के बगैर इंसान बोल नहीं सकता। आज हमारी ज़बान में जितने भी मुहावरे हैं, रोज़मर्रा का इस इस्तेमाल जो हम लोग कर रहे हैं, छोटे मोटे और खूबसूरत अशार का दौरान गुफ्तगू जो इस्तेमाल हो रहा है, वो अदब ही की देन है। अगर किसी ज़बान से अदब निकाल लिया जाए, अगर किसी ज़बान से अदब निकाल लिया जाए तो सिर्फ कार की कार रह जाएगा। बगैर अदब के कोई ज़बान सर्वाइव नहीं कर सकती। तो ज़बान का ज़िंदा रहना, उसके अदब का ज़िंदा रहना ज़रूरी है। मैं हमारे शुराए कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी बज़्म से अपने कलाम का इजरा करा रहे हैं। शुक्रिया। और आप तमाम का खैर मकदम करते हुए मैं अपनी जगह